याद किया और ये गल पिछले हफ्ते तो ही चलती आ रही है। और जब मैं इसरू की कॉन्फ्रेंस च गया सा उदों भी मैं इसका जिक्र किया सी ते उदों अगले दिन भी मैं जाके इस गल का जिक्र किया सी। अज मेरा सीधा ते सीधा सवाल ठोको ताली नूं नहीं है, कांग्रेस पार्टी नूं नहीं है। मेरा सवाल सीधे ते सीधे सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं है, क्योंकि सानू सब नूं पता है कि इस इंसान की जिहड़ी PPCC की पोस्ट ते इन्हां दी प्रधानगी दे जिहड़े ऑर्डर होए है वो परसनली गांधी परिवार ने कीते। इसलिए मेरा गांधी परिवार नूं पहला सवाल तो यह है कि जो टिप्पणियां PPCC दे दफ्तर चों निकल के आ रही ने वो टिप्पणियां कांग्रेस पार्टियां दी ने ते की इन्हां ने फैसला कर लिया कि जिहड़े लोकां ने, जिहड़े महापुरुषां ने, जिहड़े महान लोकां ने, साडे फौजी वीरां ने, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने, शहीद उधम सिंह जी ने, हज़ारां लोग अज तक बार्डरां ते तैनात होके पाकिस्तान के खिलाफ ये देश च अमन शांति कानून बहाल रवे ओदी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां दे परिवारां दे उन्हां दी शहादत दे विरुद्ध जाके एक दिन पहला 13 अगस्त रात नूं ये ट्वीट पाई जाती है कश्मीर नूं लैके। और सानू सब नूं पता है कि 15 अगस्त 14 पाकिस्तान आपदा आज़ादी का दिवस मनाउंदा ते 15 अगस्त असी सारी बड़े सत्कार नाल तिरंगे नूं सलाम करदे, उन्हां शहादतां नूं सलाम करदे ते लोकतंत्र नूं सलाम करदे और उन्हां महान कुर्बानियां ते सिजदा करदे जिन्हां करके अज लोकतंत्र की बहाली साडे देश च होई है। उस तो एक दिन पहला पाकिस्तान के हक च ट्वीट है, मैं समझदा ये, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहता है, जनरल बाजवा बार बार कहता है कि कश्मीर ते हक कीदा पाकिस्तान दा। और ये ट्वीट की कहती सी उस दिन, कश्मीरी लोगों का देश है, मतलब वखरा देश ही करता। फिर मैनू सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं यह सवाल है, फिर वॉट आर द आर्म्ड फोर्सिस उत्थे की कर रही ने? रोज कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा ते उन्हां दी कुर्बानी नूं इस तरह तुसीं अपमानित करन दा काम शुरू किया, क्योंकि यह अपॉइंटमेंट थोड़ी है, ये अपॉइंटमेंट किसी होर दी नहीं, एक अपॉइंटमेंट प्रियंका गांधी राहुल गांधी दी। और अगली बारी च की कह रहे हैं, 1947 विच इंडिया नूं छड्डण मौके तय होए असूलों ते UNO के फैसलों ते भारत नाल कश्मीर के इलहाक के फैसलों की उलंघना करके कश्मीरी देश के 2 टोटे किए गए। मतलब कि तुसी जिहड़ा नक्शा है, तुसी साडा नक्शा जिहड़ा आपां बनाउने आ ओहदा भी अपमान है। असीं तां कहने आ वो कश्मीर भी साडा और नक्शा ओहदा जिहड़ा साडे देश का नक्शा उहदे च बार बार जे कोई उस नक्शे नाल छेड़छाड़ करे तो उहदे खिलाफ कार्रवाई हुंदी है। ते थोड़े PPCC के दफ्तर चों निकल के आ रहा कि कश्मीरी देश के 2 टोटे करके उस उपर पाकिस्तान ते भारत ने कब्जा किया होया। और आई थिंक एक इलहाक जिहड़ा लफ्ज़ वरत्या, तुसी इलहाक का मतलब कढ लिओ, इनू एनेक्सेशन कहते हैं। इनू कहते हैं कि दूसरा देश को अपने देश पे बलपूर्वक मिलाने की गतिविधि, मतलब कि किसी नू धक्के नाल थ्रू फोर्स जिहड़ा कश्मीर है वो साडा हिस्सा धक्के नाल बनाया, मतलब बाय यूज ऑफ फोर्स। ये भाषा किहदी है? कि ये भाषा इस जफ्फी की बदौलत निकल रही है? ये तू नहीं बोलती, तेरे च जनरल बाजवा बोलता और वो भी 15 अगस्त तो पहला
ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ 13 ਅਗਸਤ ਚੋਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ PPCC ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆ 16 ਅਗਸਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਔਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੇਕ ਓਵਰ breaking shackles of slavery in Afghanistan, says Pakistan PM Imran Khan। मतलब कि तालिबान दे टेक ओवर नू पाकिस्तान ने सही ठहराया, और जो उत्थे जिस तरीके नाल धीआं भैणां नाल या जिहड़े भज साडे हिंदू वीर सिख वीर उत्थों भज तुरे आउंदे आ, उन्हां दी भावना दा इन्हां नूं फिकर नहीं। गुरुद्वारे साहिबानां तो निशान साहब हटाए जा रहे, उस गल का फिक्र नहीं, मगर अफगानिस्तान के तालिबान के राज नूं पाकिस्तान भी सही ठहरा रहा है। और उस तो बाद अगले दिन ही मैनू तो लगता जिवें हॉटलाइन खोल ली है ना हुण तां सीधी, कि मैं हुण प्रधान बन गया, सारिया भावनावां ISI दियां जनरल बाजवे दियां मैं इत्थे व्यक्त कर दिया करांगा। 16 तरीक नूं इमरान खान ने गल आखी जनरल बाजवे के इशारे ते जिहड़ा नचदा ISI के चीफ ते अगले दिन ही इन्हां दे PPCC दे हुण एडवाइजर वड्डा कि प्रधान वड्डा, और प्रधान ने अज तक उहदा खंडन नहीं कीता। वो की कहंदे आ, छोटा मूँह वड्डी गल। मैनूं महसूस हुंदा है कि अफगानिस्तान विच तालिबान दा सत्ता ते काबज होना दक्षिणी एशिया अंदर अमन शांति स्थापित करन लई सहाई होवेगा। यार तू PPCC दा मतलब एडवाइजर तां समझ आउंदी सी, हुण तालिबान दा भी यह मतलब दसूगा कि मतलब सारी दुनिया रौला पा रही है। और जिहड़े कल ही MP साहब आए उत्थों अफगानिस्तान तो 380 बंदे वो रो रहे बेचारे, लोगों का मतलब एवरी डे रिपोर्टिंग हो रही है कि अफगानिस्तान च की हालात बन गए हैं। ये भाई साहब ते इमरान खान ते जनरल बाजवा दी सब दी सोच ये है कि बड़ा ही वधिया काम होया। मतलब जिहड़ा गानी सी वो तो बंदा माड़ा सी, तालिबान ने आके हुण रूल ऑफ लॉ स्थापित करता है, तो इस तो वधिया गल नहीं हो सकती। किहदी भाषा? और जिहड़े आ वेस्ट दैट फोटोग्राफ, और जिहड़े हुण लीडर आए है उत्थे, ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ISI ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, ISI ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ISI ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ISI ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ।
और ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਪਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਪਰਚਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ, ਅੱਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਆ ਇਹਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ ਪੋਸਟ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। PPCC ਦੇ ਚੜਾਈ ਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੂਨ 1989 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ। ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਨਾ ਜਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਨਾਲ ਫੜੀ ਬੰਦੂਕ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੂੰਛ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ, ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਦੇ
ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਾ ਲਮੋ ਨੇ ਕੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਸदियों ਨੇ ਪਾਈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ? ਉਫ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਾਬ ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ISI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ISI ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 15 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ ਕਾਪੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੰਡ ਦੂੰ ਜੀ। I cannot read these derogatory loves। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, 15 ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ immediate registration of cases against the PPCC president ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? साहब एक सवाल ये है कि जितने जो एडवाइजर्स की बड़ी फौज नवजोत सिंह सिद्धू साहब रखे जा रहे हैं, किसी और पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, किसी के प्रेसिडेंट के पास इतने एडवाइजर नहीं है। तो क्या ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को काउंटर करने के लिए रखे जा रहे हैं? क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ ਮਗਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਆਪ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ, ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ 15 ਅਗਸਤ ਬੀਨ ਚੋਜ਼ਨ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਏਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਫਰੋਮ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ,
ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਲੱਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 100% ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਾ ਹੀ ਪੜਿਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜਾਊ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਭਰਦਵਾਜ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, whether you are 10 years old or you are 80 years old, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੋਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਨਾ ਪੜਿਓ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਈਸੜੂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PPCC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ TRP ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ, ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। 15 ਅਗਸਤ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ISI ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100% ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੱਪ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਅੱਜ 8ਵਾਂ-9ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਲਬ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ, ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ? No, I am definitely this. There is, I don't think there's a more sensitive issue than this. How can you disregard the sacrifices of our armed forces and the great sacrifices of all our freedom fighters?
You cannot make these statements. Congress president of Punjab and his office has started behaving like General Bajwa's ISI's sub office here. How can I be a mute spectator to this? And I raised this issue on 15th of August itself, because I personally feel that they are talking about Afghanistan and they are congratulating the Taliban takeover. They are saying that it is the best thing that has happened, and that's what Imran Khan is saying, or General Bajwa is saying, and that is what the PPC office is saying. And then one day before, they start saying that Kashmir has actually been annexed by us. It's a forceful takeover. And then they have said, also shown disrespect to the tricolor as well as to the Indian map, by saying that the half of Kashmir doesn't belong to us. How can the PPC president or his office or the Congress party own up to all this? Let them do it. If they do it, the people will know their true faces. Or I ask for immediate registration of a case against the PPCC president Punjab and his entire team. They cannot play with the people's emotions in this manner. They are more concerned about their ministries and ensuring they get a ticket from the PPCC. They are not concerned. It's sad. Calling right and a wrong won't make their stature come down. And if they cannot stand up for their armed forces or people who sacrifice their lives for this country, what else are they going to stand up for? ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਟੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਦੇ ਭਾਪੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? क्या लगता है कि क्या मजबूरी हो सकती है अगर कोई एडवाइजर ये बातें कह रहा है खुलकर? अब तक लगता क्या यार, आप इतने समझदार हो, मेरा यार इमरान खान, और क्या लगता है? लगातार ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਜਮੋਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਾ। ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮਰੇ ਧਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂਗਾ ਹਾਜਮੋਲਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ